नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पंड्या। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र के अधिकारी उमरगांव के सोरसुंबा की हद में जमीन मापने की प्रक्रिया करने आते खड़ा हुआ था विवाद। महाराष्ट्र से भिलाड़ की ओर आते एक कंटेनर चालक ने बाइक सवार को 15 किलोमीटर तक घसीटा। बाइक सवार को किया गया अस्पताल में भर्ती। भिलाड़ के पास कार और रिक्शा के बीच हुआ था गंभीर अकस्मात। 8 लोगों को किया गया अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। 1960 में गुजरात महाराष्ट्र राज्य का बंटवारा हो जाने के बाद भी कई जगह की सीमाओं को लेकर आज तक दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहे हैं। इस विवाद के चलते महाराष्ट्र से अधिकारियों की टीम गुजरात पहुंची थी। वहीं गुजरात के वलसाड़ वहीवटी तंत्र की टीम पहले से तैयार बैठी थी, जहां दोनों तंत्र विभाग का आमना सामना हुआ और वलसाड़ वहीवटी तंत्र द्वारा किए गए विरोध के चलते महाराष्ट्र की टीम वापस रवाना हुई। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों का बंटवारा हो जाने के बाद भी आज तक कई जगह की सीमाओं को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद जारी है। वहीं इस विवाद के चलते आज महाराष्ट्र के अधिकारियों की टीम गुजरात में नाप लेने हेतु आई थी, तो वहीं पहले से तैयार गुजरात के वलसाड़ वहीवटी तंत्र विभाग की टीम बैठी हुई थी। वहीं दोनों राज्यों के अधिकारियों का आमना सामना हुआ, जहां वलसाड़ वहीवटी टीम द्वारा किए गए विरोध के चलते महाराष्ट्र की टीम बिना नाप लिए ही वापस रवाना हुई। तो क्या है ये विवाद, आइए देखते हैं इस अहवाल में। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य 1960 में अलग अलग होने के बाद आज तक गुजरात के कई विस्तारों में महाराष्ट्र अपना हक जता रहा है। वहीं वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील के सोरसुबा नामक गांव और महाराष्ट्र के तलासरी तहसील के वेवजी नामक गांव, इन दोनों गांवों के बीच की हदों को लेकर विवाद चल रहा है, जहां गुजरात के इस गांव के कई सर्वे नंबरों पर महाराष्ट्र राज्य अपना हक जता रहा है, जबकि यह गुजरात का गांव सालों से यह विस्तार में इसी सर्वे नंबरों पर वीज सुविधा, पानी की सुविधा और अन्य प्राथमिक सुविधाओं का लाभ ले रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य इस पर अपना हक जता रहा है। इसी के चलते सोरसुबा ग्राम पंचायत द्वारा भी महाराष्ट्र द्वारा किए गए दावों का विरोध किया गया। साथ ही सालों से वह ग्राम पंचायत वलसाड़ जिला सहित राज्य सरकार को टैक्स चुकाते मिल्कियत धारकों ने भी महाराष्ट्र राज्य द्वारा किए गए दावों का विरोध किया और गुजरात राज्य के साथ रहने की मांग की। कैसे मापनी कर सकते हो? जुरिडिक्शन आपका है, हमको क्या है, अभी हमको मेजरमेंट करके एक्चुअली जो है वो निकाल। ठीक है, आप जो मेजरमेंट किया वही सही है, वो नहीं है। नहीं, स्टेट टू स्टेट बाउंड्री की बात है। स्टेट टू स्टेट बाउंड्री कोई तहसीलदार उमरगांव और तहसीलदार तलासरी तो डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर डीएसएलआर तलासरी के डीएसएलआर नहीं, कलेक्टर सर भी नहीं कर सकते। स्टेट लेवल का मैटर है, स्टेट लेवल डिपार्टमेंट लेवल पे आपको बात करनी पड़ेगी। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 23 મહિના રોજ તલાસરી તાલુકાના DSLRનો એક પત્ર અમને મળ્યો હતો। એમાં કઈ માપણીની બાબત હતી, જે માપણીની બાબત સામે અમે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર વલસાડ તરફથી વાંધો ઉઠાવ્યો છે અને એની જે પણ રિપોર્ટિંગ કરવાની છે ઉચ્ચ કક્ષાએ કરી છે। આજે અમે અહીંયા સ્થળ પર છીએ, પણ આજે કોઈ માપણી કરવા આવ્યા નથી, પણ અમારું જે પણ એમાં જે વાંધો હતો કે જે પણ હતો અમે એમને જાણ કરી છે। વાંધો શું છે? મતલબ એ લોકો શું માગણી કરે છે? એ લોકો કંઈ પ્રશ્ન કરે છે કે ભાઈ અમારે આ ગુજરાતની કઈ સીમાને એવું કોઈ પ્રશ્ન કરે છે, પણ હજુ બહુ ખ્યાલ નથી આવતો, કારણ કે એમને સીધો અમને કોઈ પત્ર નથી લખ્યો, એક નકલ રવાના કરી છે। એટલે એ બાબતની જાણ મેં મારા ઉપરી અધિકારીને કરી છે। આમાં અમારી ગ્રામ પંચાયતમાં કોઈ પણ જાતનો વિવાદ નથી। બાજુના જે મહારાષ્ટ્રના અમુક પબ્લિકો અને મહારાષ્ટ્રના અધિકારીઓ ખોટી રીતે અમારી જગ્યા માપવા માટે અહીંયા આવેલા એમ જાણ અમને ગઈકાલે કરવામાં આવેલી, જેથી અમે અહીંયા અમારા તમામ અધિકારી, મામલતદારશ્રી, કલેક્ટરશ્રી તથા પોલિટિકલ લેવલ અમે દરેકને જાણ કરવામાં આવેલી, જેથી આજરોજ જે અમારી જગ્યા છે એ અમારી સોરસુંબા પંચાયતની જ છે અને જે બહારના મહારાષ્ટ્રના જે અધિકારીઓ આવે છે એમને અમે માપવા દેવાના નથી અને એના માટે અહીંયા પબ્લિકો, મામલતદારશ્રી, ટીડીઓશ્રી અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ અહીંયા ખડે પગે ઊભું છે, જે ખોટું છે, જેથી જ્યાં સુધી રાજ્ય સરકાર નક્કી નહીં કરે ત્યાં સુધી મહારાષ્ટ્રના અધિકારીને અમારી જગ્યાએ અમે માપવા દેવાના નથી।
વિવાદ ખાલી ખોટી રીતે દાવો કરે છે. બોર્ડરના જે સર્વે નંબર છે એ લોકો સર્વે નંબર નથી આપ્યા, 12-13 જમીન માલિકના નામ આપ્યા છે કે એ જમીન અમારી છે, મહારાષ્ટ્રની છે, એવો લોકો ખોટો દાવો કરે છે. હકીકતમાં એ જગ્યા બધી આપણે એને પ્લોટો છે, કોઈ ખેતીની જગ્યા નથી, તમામ એને પ્લોટો છે ને એને પ્લોટ આપણી ગુજરાત સરકાર એટલે આપણા કલેક્ટર છે એ બનાવેલા છે અને અત્યારે અહીંયા રેસિડેન્ટ પ્લોટો જ છે મોટાભાગના, એના પર ખોટો દાવો કરી રહ્યા છે. मेरा नाम है रविंद्र वडनेरे, मैं सर्वेर हूँ, महाराष्ट्र DLR में सर्वेर हूँ. तो यहाँ हमने मेजरमेंट किया था गुजरात महाराष्ट्र बाउंड्री का. तो आज हद बाउंड्री दिखाने का था, तो बाउंड्री दिखाने के लिए हम आज आए. तो यहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं उमरगांव के, उन्होंने कहा कि ये स्टेट लेवल का मामला है, आप दोनों राज्य एक दूसरे से बात करेंगे, वहाँ के अधिकारी, इधर के अधिकारी बात करके उनका जो फैसला आएगा तो बाद में जब मेजरमेंट करना और अपना हद दिखाना. तो ऐसा बात हुआ इधर. अभी हम पंचनामा करते हैं. और सर्वे नंबर कितने हैं कि आपका ये जो बाउंड्री को लेकर जो सर्वे नंबर है 204 205 दोनों सर्वे नंबर को लेके ये गुजरात का बाउंड्री. हाँ, कायदे से वो तो हमने वो गैर कायदे से वो स्टेट गवर्नमेंट के मेंशन से हमने जो बाउंड्री का सर्वे है ना हमारे उसका ही मेजरमेंट है. तो बाकी महाराष्ट्र के बरवाड़ा के सामने नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर चालक ने एक बाइक चालक को चपेट में लेकर बाइक को 15 किलोमीटर तक घसीटा. बाइक चालक बहुत गंभीर अवस्था में होने पर उसे तलासरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया. प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को 12 बजे के आसपास महाराष्ट्र के तलासरी नजदीक पारसी डेयरी के सामने बरवाड़ा विस्तार के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर हीरो होंडा पैशन प्रो बाइक नंबर GJ15 AS 1293 के वाहन चालक ईश्वर काकरे पातोलकर नामक व्यक्ति उपलाट तलसारी का रहवासी, जिसे बंद कंटेनर टाटा टेम्पो 407 गाड़ी नंबर MH48BM 4630 के चालक ने बहुत खराब तरीके से टेम्पो चलाकर बाइक चालक को जपेट में लेकर अकस्मात सर्जा. यह टेम्पो चालक का कोई नाम पता नहीं प्राप्त हुआ है. वह बाइक टेम्पो के आगे के 2 टायरों में फंस जाने के बाद भी बाइक को घसीटकर टेम्पो चालक भाग रहा था. वहीं अकस्मात देखने वाले स्थानिकों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन टेम्पो चालक 15 किलोमीटर आगे भिलाड़ RTO तक बाइक को घसीटकर टेम्पो को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ था. वहीं बाइक चालक गंभीर तरह से ईजाग्रस्त होने पर स्थानिकों ने उसे तलासरी की सरकारी अस्पताल में भर्ती किया. अभी बाइक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है. बात की जानकारी पुलिस को देते ही 25 तारीख बुधवार को जल्दी सुबह पुलिस भिलाड़ RTO आकर क्रेन द्वारा अकस्मात ग्रस्त बाइक और टेम्पो को तलसारी पुलिस मथक ले जाकर जमा किया. टेम्पो चालक की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. वलसाड़ के भिलाड़ नजदीक एक अकस्मात की घटना सामने आई है, जहां 2 कार और एक रिक्शा के बीच अकस्मात हुआ, जिसमें कुल 8 लोग इजाग्रस्त हुए. वलसाड़ के भिलाड़ नजदीक अकस्मात की घटना सामने आई, जहां 2 कार और रिक्शा के बीच अकस्मात हुआ, जिसमें कुल 8 लोग इजाग्रस्त हुए थे. रिक्शा में सवार 2 लोगों को ज्यादा चोट पहुंची थी. घटना बाद सभी इजाग्रस्त को खानगी अस्पताल में भर्ती किया गया. भिलाड़ पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू की और रास्ते पर पड़ी कार और रिक्शा को साइड कर रास्ता क्लियर किया. वलसाड़ में रहते एक युवक को बिना दूसरे डोज का वैक्सीनेशन किए ही सर्टिफिकेट इश्यू किया गया, जिसके चलते युवक के पिता ने सवाल उठाया था. वलसाड़ जिला आरोग्य विभाग का गंभीर किस्सा सामने आया है. वलसाड़ में रहते एक युवक के वैक्सीन का दूसरा डोज लेना बाकी था, फिर भी उसे दूसरे डोज का सर्टिफिकेट इश्यू किया गया, जिसके चलते युवक के पिता ने सवाल उठाया था कि अब जब मेरे बेटे का सही में दूसरा डोज लेना होगा तब क्या करेंगे, जिस पर आरोग्य अधिकारी इस मामले से अनजान दिखे थे. उन्होंने कहा कि कोई टेक्निकल भूल हुई होगी तो सुधार लेंगे. તમે કોણ બોલો છો પહેલાં એક ને તમારું નામ કહો. મેડમ પણ આઈ મીન તમારું કોઈ નામ તો હશે ને મેડમ. હે ચાર્જમાં છો પણ તમારું નામ તો હશે ને કઈ ચાર્જમાં છો તો. ચાર્જમાં છું, મારે 2 BSc ભણવાનું છે
એટલે અહીંયા લોકો કામ કરતા હતા તો અત્યારે મેં જોવા આવી ઓકે એમણે મને કીધું કે આ રીતેનો પ્રોબ્લેમ થયો. હા બરોબર છે, તમે જોવા આવ્યા છો નો મારી વાત સાંભળો. તમે હમણાં કીધું કે તમે 2 PHCના ઇન્ચાર્જ છો. ઓકે બરોબર. હા પણ તમારો પણ ફોન આવ્યો હતો આ બેનનો. 2 PHC જોવો છો તમે તો તમારું નામ તો હશે ને, તમારું કોઈ ડેઝિગ્નેશન હશે બરોબર છે, નામ તમારું કોઈ હે મેડિકલ ઓફિસર છું. હા મેડિકલ ઓફિસર, તમારું નામ જણાવશો મેડમ? નામ નથી મેં કહેવાની પણ મેં તમને બસ અમારું નામ કે કહેવાની જરૂર નથી. પણ મારી વાત સાંભળો, આ બેને તમને ફોન કર્યો તમારા વેક્સિન માટે તમને પૂછ્યું હતું કે તમે વેક્સિન લીધું છે? હા હવે મને એટલું પૂછ્યું કે તમે વેક્સિન તમારા છોકરાને સેકન્ડ ડોઝ થઈ ગયો કે બાકી છે બરોબર છે. મેં કીધું બાકી છે બરોબર. અને પછી એનો મને બીજો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે એની ડેટ ઓફ યર શું છે, બર્થ ઓફ યર બરોબર. એટલે મેં કીધું 2008 છે બરોબર. બસ આટલી વાત થઈ અને એને ફોન કટ કરી દીધો બરોબર છે. પણ એમને તમને પૂછ્યું નહીં કે એન્ટ્રી કરો? નહીં અને એન્ટ્રી થાય જ નહીં ને. એન્ટ્રી કઈ રીતે થાય? મને પહેલી વાત તો મને પૂછ્યું નથી અને બીજી વાત જ્યાં લગી મારા નોલેજમાં છે ને ત્યાં લગી વેક્સિન જ્યાં લગી ના અપાય ને ત્યાં લગી એન્ટ્રી ના થાય. પહેલાં નીડલ લાગે બોડીમાં અને પછી એન્ટ્રી થાય સિસ્ટમમાં. હું જાણું છું ત્યાં લગી. હા એ મને ખબર છે ને. તો એમ નહીં તો મારા તમને હાલો પહેલા મારી વાત સાંભળો. મને નથી ખબર હા. પણ તમને એવું પૂછ્યું હતું કે એન્ટ્રી કરતા છે એમ? નહીં મને કોઈ વસ્તુ પૂછી નથી અને પૂછી બી હોય ને તો એન્ટ્રી થાય જ નહીં. જ્યાં લગી હું ફિઝિકલ તમારા ત્યાં હોસ્પિટલ કે તમારા PHC ઉપર ફિઝિકલ પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર ઉપર જ્યાં લગી હું આવું નહીં, મારા છોકરાને વેક્સિન લાગે નહીં ત્યાં લગી તમારાથી સિસ્ટમમાં એન્ટ્રી થાય જ નહીં. કઈ રીતે થાય? જેટલા લોકોને વેક્સિન અહીંયા કોલ કર્યા છે એ લોકો બધાને એન્ટ્રી કરી દીધી અને પછી આવીને વેક્સિન લઈ ગયા. પણ મને એવી કોઈ કીધું જ નથી એન્ટ્રી કરવાની. અને પહેલા તમે એન્ટ્રી કઈ રીતે કરો છો? તમે વેક્સિન આપ્યા પહેલા એન્ટ્રી કરી દો કે વેક્સિન સક્સેસફુલી થઈ ગઈ એવું? ભાઈ પણ એ લોકો પછી આવીને વેક્સિન લઈ જાય છે. પણ એ હાલો પહેલા મારી વાત સાંભળો. એ આવે કે ના આવે ધેટ ઇઝ સેકન્ડરી મેટર. પ્રાઇમરી મેટર એ છે હું જાણું છું ત્યાં લગી કે જ્યાં લગી બોડીમાં નીડલ ના લાગે ત્યાં લગી સિસ્ટમમાં અપડેટ ના થાય કે સેકન્ડ ડોઝ સક્સેસફુલી અપાઈ ગયો છે બરોબર છે. એટલી મને ખબર પડે છે. તમે એન્ટ્રી પહેલા કઈ રીતે કરી શકો? હવે સપોઝ કે XYZ વ્યક્તિ ના આવી શક્યો, એને કંઈ બી કામ થયું, કંઈ આ ઇમરજન્સી કામ આવી ગયું તો એને એવું થઈ ગયું કે એને સેકન્ડ ડોઝ અપાઈ ગયો એ ના આવ્યો એટલે અને એને અને અચ્છા એવું ના થાય. હા તો ચલો મારા છોકરાને તમે સેકન્ડ ડોઝ અપાવી દીધો, વેક્સિનેશનનું સર્ટિફિકેટ આવી ગયું, એને રિવર્સ કરો બરોબર. એ નથી આવી શક્યો ચાલો XYZ રીઝનથી બરોબર છે. ક્યાંથી મળી જશે? કઈ રીતે એમને કઈ રીતે મળી જશે મને જરા સમજાવશો? કારણ કે સેકન્ડ ડોઝનું એની પાસે સર્ટિફિકેટ છે, એ ક્યાંય બી જશે સિસ્ટમમાં એન્ટ્રી હશે, સિસ્ટમમાં તો એવું જ બતાવશે કે સેકન્ડ ડોઝ અપાઈ ગયો છે બરોબર છે. કોણ એને વેક્સિનેશન આપશે? વેક્સિન મળી જાય છે. અહીંયા કેટલા લોકોનું એવું થયું છે એટલે બધા વેક્સિન લઈને ગયા છે બરોબર. એ તમે આપો છો ચલો એમ નહીં તમે એમ નહીં કઈ રીતે આપો પણ એમ નહીં. તમે મારી એક વાત સાંભળશો મેડમ? હવે સિસ્ટમમાં એનો સેકન્ડ ડોઝ અપાયેલું સર્ટિફિકેટ રેડી હોય, સિસ્ટમ તમને કઈ રીતે એલાવ કરે કે તમે એને પાછો ડોઝ આપો? એનો મતલબ એવો થયો કે તમે કોઈ બીજાના નામની વેક્સિન જે આવનાર વ્યક્તિને આપી દીધી અને ઓલાના નામને સેકન્ડ ડોઝ અપાઈ ગયો એવું ચડાવી દીધું તો જ પોસિબલ થાય. એ સિવાય તો પોસિબલ જ નથી. તો તમે મને સમજાવો કઈ રીતે થાય એમ કહો. પણ તો કઈ રીતે થાય તમે મને બનાવ એવો બન્યો કે મને 11:30ની આસપાસ કોલ આવ્યો પારડી UPHC સેન્ટરથી અને મને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારા સનનું સેકન્ડ ડોઝ બાકી છે? કીધું હા સેકન્ડ ડોઝ બાકી છે. ઓકે. મને કે પછી કે એનું બર્થ યર શું છે? એટલે મેં કીધું 2008. બસ આટલી વાત થઈ અને એને ફોન રાખી દીધો. પછી લગભગ 12:30ની આસપાસ એકાદ કલાક અડધો કલાકની પછી મારા મોબાઈલમાં એક મેસેજ આવ્યો, ટેક્સ્ટ મેસેજ. તો જરા મેં ઓપન કરીને વાંચ્યું તો એમાં એવું બતાવવામાં આવ્યું કે લખેલું હતું કે તમારા સનનો સેકન્ડ ડોઝ વેક્સિનેશન સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. એક લિંક બી હતી મેસેજમાં અને લિંકમાં તમે ક્લિક કરીને એનું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો એવું બધું લખેલું હતું. એટલે મેં લિંક પર ક્લિક કરી અને સર્ટિફિકેટ બી ડાઉનલોડ કર્યું. અમે સર્ટિફિકેટમાં જોયું તો આજની ડેટ હતી 25 મે, ટાઈમ હતો અને જે વેક્સિન આપી એ નર્સ એટલે મીન્સ આશા વર્કરનું નામ બી હતું કે આ દ્વારા તમને વેક્સિનેશન અપાઈ ગઈ છે. એટલે મેં નંબર ઉપર પાછો ફોન કર્યો. મેં કીધું મારા સનને તો વેક્સિનેશન થયું જ નથી, તો તમે કઈ રીતે સિસ્ટમમાં એન્ટ્રી કરી કે આ વેક્સિનેશન અપાઈ ગયેલી છે બરાબર છે? તો મને એવું કહેવામાં આવ્યું ભાઈ કે ભાઈ ઉપરથી પ્રેશર છે એટલે અમારે
એન્ટ્રી કરવી પડે. મેં કીધું એનો મતલબ એવો થયો કે તમારે ઉપરથી પ્રેશર છે એટલે તમે છોકરાઓના લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરીને ખાલી સિસ્ટમમાં એન્ટ્રી કરી દો છો, ખરેખર એને લોકોને વેક્સિનનો ડોઝ આપતા નથી. આનો મતલબ તો એવો જ થયો ને કે તમે કહો છો કે ઉપરથી પ્રેશર છે એટલે તમારે ડાયરેક્ટ બસ આ રીતે એન્ટ્રીઓ ખાલી બેઠા બેઠા એન્ટ્રીઓ મારી દેવાની. એ કઈ રીતે છે? અને વેક્સિન તો તમે આપેલી નથી, એન્ટ્રી મારી દીધી, સક્સેસફુલી વેક્સિનેશન પૂરું થઈ ગયું, એનું સર્ટિફિકેટ બી આવી ગયું, બધું સારું થઈ ગયું. હવે મારા છોકરાને જ્યારે ખરેખર સેકન્ડ ડોઝ આપવો હશે ત્યારે સિસ્ટમ તો એવું બતાવશે કે ભાઈ આ તો સેકન્ડ ડોઝ આ તારીખે આ પ્લેસ પર આ બેન દ્વારા તમારા સનને અપાઈ ગયો છે, એટલે હવે નહીં મળે. ખરેખર મારા છોકરાને અપાણો નથી. હવે મારા છોકરાને સેકન્ડ ડોઝ નથી મળેલો, એના કારણે ફ્યુચરમાં કંઈ બી થાય તો એને માટે જવાબદાર કોણ છે? અને આજે તો આ મારી સાથે બન્યું એટલે મારા નોલેજમાં આવ્યું, બટ આવું તો ક્યારથી ચાલતું હશે, કેટલા લોકો સાથે બન્યું હશે અને શું થતું હશે, આમાં બધું અંધારામાં જ બધું ચાલતું હશે કે કંઈ ખબર નથી પડતી. અને બીજું એક કે વેક્સિનેશન ડોઝ અપાઈ ગયો એવું તમે સર્ટિફિકેટ બનાવો, એનો મતલબ કે એમાં એ જે વેક્સિનેશનનો એક ડોઝ આપવામાં આવે એ યુઝ થાય, બરાબર છે. હવે વેક્સિનેશન થયું જ નથી તો એ ડોઝ ગયો ક્યાં? મારો ક્વેશ્ચન એ બી છે કે ડોઝ ગયો ક્યાં? આ રીતે તમે એને વેસ્ટ કર્યો. જો તમે વેસ્ટ કર્યો હોય તો એ ગવર્મેન્ટના યાની કે અમારા જ પૈસા કે જે અમે ટેક્સ ભરીએ છીએ, જેનાથી ગવર્મેન્ટ લોકોને વેક્સિનેશન કરે છે, બરાબર છે. એટલે અમારા જ પૈસાનો, ગવર્મેન્ટના પૈસાનો વેસ્ટ છે. અધરવાઇઝ જો તમે એને વેસ્ટ ના કર્યો હોય તો કોઈને સેલ કર્યો છે, કોઈ પ્રાઇવેટ લેબ, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સને, બરાબર છે. તો એનો મતલબ એવો કે તમે લોકોના પૈસાનો દુર્વ્યવહાર કરો છો અને લોકોના પૈસાને મહેનતથી જે વેક્સિનેશનો બને છે એ વેક્સિનેશનને તમે કાળાબજાર કરીને વેચો છો અને સિસ્ટમમાં એવું બતાવો છો કે લોકોને અમે વેક્સિન આપીએ છીએ. તો આ કેટલા હદે સાચું છે, કેટલા હદે ખોટું છે એની ખરેખર તપાસ થવી જોઈએ. આની પાછળ જે વ્યક્તિઓ છે, નાનામાં નાના લઈને જે બી મોટા વ્યક્તિઓ હોય, કોઈ બી મેડિકલ ઓફિસર હોય, એની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને એને જે બી ઉચિત સજા, સસ્પેન્ડ, નોટિસ જે બી થવું જોઈએ એ હું ગવર્મેન્ટને હું તો હજી ટ્વીટ બી કરવાનો છું બધાને, અને હું એમાં બી લખીશ કે આ બધાની ખરેખર સચ્ચાઈ બહાર આવી જોઈએ અને આમાં શું થાય છે શું નહીં એ લોકોની સામે આવવું જોઈએ અને લોકોના, ખાસ કરીને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા न થવા જોઈએ. समाचारों को समाप्त करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र के अधिकारी उमरगांव के सोडसुंबा की हद में जमीन मापने की प्रक्रिया करने आते खड़ा हुआ था विवाद। महाराष्ट्र से भिलाड़ की ओर आते एक कंटेनर चालक ने बाइक सवार को 15 किलोमीटर तक घसीटा। बाइक सवार को किया गया अस्पताल में भर्ती। भिलाड़ के पास कार और रिक्शा के बीच हुआ था गंभीर अकस्मात। 8 लोगों को किया गया अस्पताल में भर्ती। ये थे अब तक के समाचार। नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।